700 is a quite a good number and next अगले साल मैम और हो बढ़ जाए मैम, हम आपसे भी ये विश करते हैं। और मैम तो आपने इतने सब, जैसे हमने टाइटल में बोला शिवानी एकेडमी एक्सेलेंस, लीडिंग स्कूल एकेडमी एक्सेलेंस, in spite of having so many challenges that ma'am just mentioned right now, but she has been able to maintain the quality of education here, enhancing it or sustain success, attendance motivation, बहुत सारे initiatives मैम ने लिए हैं ताकि बच्चों का भी मोटिवेशन भी बढ़े। मैम का ब्लू स्टार का अटेंडेंस का उनका अवार्ड्स है, रिकॉग्निशंस है, तो ये सब होते हैं एक, जैसे हमने बोला कि योगदान बड़ा होता है एक स्कूल के नेतृत्व का। इनिशिएटिव्स है काफी, मतलब हम तारीफ कर सकते हैं कि एक हेडमास्टर होने के नाते इन्होंने कितने सारे काम किए। हाँ जी, हाँ जी। और जो हम सबसे बड़ी बात करते हैं मैम, लाइक कि अगर आपने कोई जर्नी स्टार्ट की है, जो मैम ने अपनी जर्नी को बताया एंड काफी वो बहुत अच्छी इनकी जर्नी है, लेकिन इसमें हम जानना चाहेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं उस जर्नी में। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या क्या मैम ऐसे चैलेंजेस आपको आए और आपने कैसे करके उन चैलेंजेस को फेस किया, ओवरकम किया, तो हम जानना चाहेंगे आपसे उसके बारे में भी। सो मैम, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, तो चलिए अभी मैम वापस से हमसे जुड़ रही हैं, तब तक मैम हम चाहेंगे कि आप हमें इसके बारे में बताएं जो जो मैम से आपकी बातें हुई हैं, किस तरीके से उन्होंने लीडरशिप रोल को प्ले किया एक स्कूल को एक ये कहें कि हम एक दिशा देने के लिए। जी। तो ये मैम का जो स्कूल है 1962 में उनका एस्टैब्लिश हुआ था, उसके बाद मैम ने ये स्कूल में ज्वाइन किया 2018 ऑनवर्ड्स। तो अभी इन 7 years ऑफ टेन्योर में मैम ने बहुत सारे डेवलपमेंट्स करने की कोशिश की है उन्होंने, एंड मैम ने इनिशिएटिव्स नया स्टार्ट करवाया स्कूल का, और ये स्कूल ब्यूटिफिकेशन के शुरू से ही, उसके बाद ग्रीन स्कूल भी कॉन्सेप्ट लगाया, और कम्युनिटीज के एनहांस में बहुत इन्वॉल्वमेंट किया उन्होंने, ताकि क्योंकि पेरेंट्स होते हैं जहाँ पे स्कूल में आके उनका स्कूल बढ़ेगा तभी। एग्जैक्टली। एंड मैम जो मेन हम इस प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स को भी समझ आएगा, कि हम ऐसे ऐसे प्लेसेस से हेडमास्टर को यानी गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं जहाँ पर एजुकेशन को उतनी जो है सपोर्ट नहीं किया जाता है, उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है उन एरियाज में। तो हम एक ये कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन ಹೋರಿಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಆ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಾಣ್ಯಪದವು ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೋಷಕರ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಶೃಂಗರಿಸಿದ್ದ ಪಿಕಪ್ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸೋಮವಾರ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು. ಕಲಶ, ಬಣ್ಣದ ಕೊಡಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದರು. ಕೇರಳ ಚೆಂಡೆ ಜೊತೆಗಿತ್ತು. ಕಲಶ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಗಿ ಬಂದರು. ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಕೊಡೆಯಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಹೂಮಳೆ ಸುರಿದು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಈ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಊಟ ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಕೋಳು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ಇಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡುವವರು
ಬಹಳ ವಿರಳ, ಯಾರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ದಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಇಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ. ದೇವರು ಇರುವ ಶಾಲೆ ದೇಗುಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಅನ್ನುವ ವಿನೂತನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ. ದೇವರಿರುವಂತಹ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಗುಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ SR ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ. ಇವರು ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಹಳ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ, ಏನೋ ಹೊಸತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಮಾದರಿಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾದೇವಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಾನಂದ, SDMC ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿನುತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಲೆ ದಾನಿಗಳಾದ ಮೇಪಟ್ಟಿ ಸೋಸಾ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದವರು ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜೀವನ್ ಮಂಗಳೂರು, ಡಚ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್.
better than our demonstrations. Ma'am, like you are managing so nicely in many aspects, especially like alumni association and involved like participation of community. Like wonderfully, like many initiative, like collecting some donation, putting some infrastructure, asking for support for the school. So I think even I will take few things from her here to NCRT as well. So, very nicely. And I think this is not possible. Madam is not doing alone. You all are supporting that. So keep it up, and I think this will be one of the model institute probably for this district. I don't know about other districts, but like probably this will be a model kind of for other schools. So that's all I think very great, and I hope you people will be keep working like that in the near future as well. So best wishes to all of you, and anything if you want to tell, you are most welcome.